all the members of the 대한민국이 중국에 먹히면 if South Korea is devoured by China, 이거는 미국에도 치명적 사건이 일어나는 it's 것입니다. also a critical matter to the states as well. 지금 대한민국 안에는 두 사람들이 싸움을 하고 있습니다. Right now, there are two factions in battle, 윤석열 대통령입니다. and it's President Yoon Suk-yeol 그리고 이재명입니다. and Lee Jae-myung. 이재명은 어떻게든지 북한으로 연방제로 통일을 하려고 합니다. Lee Jae-myung, no matter at what cost, he wants to have federal unification. 하원의원 여러분, And to all the congressmen 그리고 상원의원 여러분, and to the senators, 아니 연방제 통일하면 되겠습니까? do we have a federalism unification? 이것은 정당 정책에 그들이 이미 벌써 못을 박아놓고 있습니다. They already break this within their party policy. 본정신이 아닌 것입니다. The DP, they're completely out of their mind. 미쳤습니다. 미쳤어. They've gone mad. 이 작업은 김대중 대통령 때부터 시작이 되었고 All of this started from the era of Kim Dae-jung. 노무현을 거쳐서 This went across Romeo's regime. 그리고 문재인 때 완성하려고 했으나 They tried to complete this task during President Moon 우리 Jae-in's term. 광화문 운동 7년 때문에 결국은 실패했습니다. But it was due to our Gangnam Square movement that they were hindered in their movement. 이재명이가 이제 완전히 북한에 저는 매수됐다고 확신합니다. And I am sure that Lee Jae-myung is an executor of all North Korean 그러나 염려마십시오. commands. But do not worry. 저는 광화문 운동을 7년을 진행하면서 Throughout the 7 years of Gangnam Square movement, 오늘까지 수없는 욕도 먹었지만 that today I was very much ridiculed 그러나 우리는 반드시 3월 1일 날 till this time. But still, 1,000만 명을 이 자리에 모여서 however, we are going to gather 10 million citizens. 왜 1,000만 명이냐? Why is it 10 million? 이것은 첫째로 자유통일을 하려고 하는 것입니다. First off, it is in order to complete free unification. 특별히 저하고 절친한 사이인 Especially, he is a close friend. 상원의원의 남밭들이 린지 그레함 He is number 3 of all 우리 의원님 congressmen. 저희들의 말을 잘 들어주시고 Number 3 of the senators. 제가 그때 만났을 때 저한테 한 약속을 꼭 지켜주시기 바랍니다. Senator Lindsey Graham. And I wish that you keep my promise. 우리가 강화 운동을 7년 안 했으면 Keep the promise you made with me. 이미 벌써 대한민국은 연방제로 넘어갔던 것입니다. Continuing this patriotic movement for 7 years, we would have been handed over to North Korea by now. 절대로 우리는 중국에도 넘겨줄 수 없고 We cannot hand our nation over to China. 북한에도 넘겨줄 수 없기 We 때문에 cannot hand it over to North 우리는 Korea. 목숨 걸고 이 운동을 계속할 것이고 You're going to continue this patriotic 4월 1일날 우리가 1,000만 명이 모이는 모습을 보여드리겠습니다. We are going to show you this thing of 1,000만 명이 모여서 무엇을 할 것인가? What are we going to do with that 10 million? 첫 번째로 First off, 이거는 국민 저항권으로 갈 수밖에 없습니다. we are going to exercise the people's right to resist. 국민 저항권은 What is this people's right to resist? 이것은 헌법 위의 권위를 가지고 있는 This 것입니다. is the citizens' right above the Constitution. 김학성 교수님한테 잘 배우셨죠? And as you learned from Professor 헌법 위에 권위가 유일한 권위가 뭐냐? 국민 저항권입니다. that is above the Constitution, 이 it is 국민 저항권은 어디서 나왔느냐? resist. Where does this come from? 대한민국의 헌법으로부터 나온 것입니다. It stems from our Constitution. 우리나라 헌법의 전문 조항에 보면 We look at the preamble to our Constitution. 지금처럼 나라가 혼돈하고 If we are in a case, 그리고 나라가 개판됐을 때 chaotic state such as 분명히 헌법 전문은 명령하고 있습니다. our current time, the preamble 4.19 정신을 계승하라고 하는 것입니다. that we must follow after the revolution's 무슨 뜻입니까? April 19. This means 건국 이후에 that after our founding, 해방 이후에 after our liberation, 오늘같이 이렇게 혼돈한 시대가 없었습니다. we have never faced such a turbulent time. 그때는 어떻게 해야 되느냐? And if we are to face 헌법이 우리에게 가르쳐주고 있어요. such a turmoil in the Constitution, 4.19의 정신을 계승하라고 that we 했습니다. must follow after the spirit of April 19. 우리는 4.19 같은 혁명을 해야 되는 것입니다. And lead such a revolution as April 19. 나라가 이런 모양인데 Even in such a turbulent time, 국민들이 아직도 눈치를 못 챘다면 the citizens are still in a dogmatic slope. 차라리 북한에 가서 사십시오. Rather live in North Korea. 그러므로 우리는 헌법 전문에 보장되어 있는 And thus, we must 4.19 정신을 이어받아 follow after the April 19 revolution. 3.1절 날 우리가 1,000만 명이 모여야 And 되는 our 것입니다. Constitution promises us and gather 10 million. 그리고 헌법의 1조 1항은 대한민국은 민주공화국이라고 되어 있습니다. The Constitution states that the Korea, 미국과 마찬가지입니다. Korean nation is a democratic 두 republic. 번째는 모든 주권은 국민에게 있고 Aim as the United States and all the sovereignty. 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 Rights of 것입니다. the citizens and all
이 국민을 다 말할 수는 없지만 This citizens does not apply to 사실은 지금 everyone, but 오늘 이 시대에 actually right now at this time, 대한민국의 주인은 강원에 나오신 여러분이 주인인 the 것입니다. owners of Korea is you who are here on the street today. 동의하십니까? Do you agree to this? 3월 1일 날 1000만 명 동원할 수 있어요? Can you gather 10 million people to unite for us? 확실해요? Are you sure about it? 믿어도 돼요? I question you. 오늘도 이 집회가 기록이 세워졌습니다. And we have set a new record in our own. 제가 늦게 오느라고 뒤에 보니까 I was quite late. 완전히 저 뒤에 영상을 한번 비춰주세요. I see behind you. 저 세종대왕, 그 다음에 또 이순신 장군 You're the statue of 영상을 앞으로 한번 비춰주십시오. 오늘도 집회에 기록이 세워졌습니다. We have set a new record in our rally today. 광주에서 하는 저 집회도 And even the events in Guangzhou, 우리 전환길 강사님이 하시는데도 even Mr. 15,000명이 모였답니다. 15,000명. Gather 50,000. 근데 3월 6일 날은 우리하고 같이 하게 될 것입니다. I want to join us in March 5th. 나라가 있어야 개인도 있죠. It is only when we have our nation that 나라가 있어야 가정도 있어요. it is when we have our country 나라가 that 있어야 자녀들도 있어요. we have our children. 나라가 있어야 직장도 있는 것입니다. Only when we have our nation we have our 우리는 3월 1일 날 work. 반드시 끝장내려고 합니다. On March 1st, we're going to finish. 첫째, 헌법재판소를 해산시켜야 됩니다. We must suspend the Constitution of 동료시는 두 손으로 만세. 두 번째, 중앙선관위를 완전히 해체시켜야 되는 것입니다. 중앙선관위가 없으면 선거를 그럼 어떻게 하냐고요? Without the National Election Commission, then how can we hold 필요 elections? 없어요. We don't need them. 각 지역별로 We can hold. 목사님들과 스님들이 감독하면 돼요. Elect pastors and 이 monks 시적인 기구를 만들어서 to organize elections 1년에 돈을 200억을 써가면서 temporarily. 중앙선관위가 사기선거를 하면 돼요, 안 돼요? The NSC, they're maneuvering 반드시 저거는 없애버려야 되는 것입니다. stealing our money, so we must suspend them. 처음부터 없애야 될 공수처, It was 이거 날려버려야 됩니다. also the CIO. 공수처는 대통령에 대한 조사를 못하도록 되어 있습니다. It should not have been created to begin with. We must suspend. 근데 하는 짓을 봤죠? They should not have any right 공수처는 반드시 3월 1일 날 해체시켜야 되는 to 것입니다. investigate the president, so we must suspend them. 그러기 위해서는 우리가 1,000만 명이 한 자리에 모여야 For 됩니다. this to happen, we must gather 10 왜? million. 1,000만 명이 모여야 국민 저항권을 국민들이 다 보게 될 것입니다. Why? It is because that is the only way to show our people's right to protest. 이해되십니까? Can you understand? 그래 여러분이 가장 기뻐하는 And it is. 여의도의 국회를 해산시켜야 되는 것입니다. 해산시켜야 돼, 안 시켜야 돼? Do we disband it or not? 저 야당 중에 절반은 가짜입니다, The 가짜. opposition have a 부정선거로 당선된 놈들이 lawmakers. 윤석열을 탄핵시키고 Or rigged election. 지금 감옥에다 가둬놨습니다. Impeach the president and have 우리는 이런 모습을 보고도 president and still live in 여러분 fantasy. 정상적으로 밥을 먹고 산다면 If you live a normal life, 국민 되기를 포기하는 것입니다. that is seen as objecting your right 그래서 as a 우리는 citizen. 반드시 3월 1일날 That is why we have 1,000만 명이 모여서 on March 1st gather 10 이제 million. 우리는 국민 저항권을 완성을 할 것입니다. Lead our people's right to protest. 동의하십니까? Do you agree? 동의하십니까? Do you agree to this? 국민 저항권이 완성이 되면 This is when we 그때부터는 100만 공무원을 비롯하여 complete this right that 경찰국도 모든 사람들도 other government 다 officials 우리 강원의 모든 위원회에 복종을 할 수밖에 없는 것입니다. and that they're going to submit to us. 이것이 이루어진 것이 4.19 때 이루어졌단 말이에요. Sovereignty, and this happened during a 정치 체제가 다 바뀐 the 것입니다. whole political system is out there 대통령 changed. 중심제에서 그리고 양당제로 바뀌었습니다. 내각제로. President oriented system to a parliament. 우리가 3월 1일날을 그냥 모이는 것이 아닙니다. March 1st movement in a 국가 정책을 새로 개조를 해야 되는 But 것입니다. it's a day of information that we transform all of our 동의하시는 두 손 들고 만세. We love the Korea to agree. 이제 딱 2주 남았습니다. We 2주. only have 2 weeks left. 그래서 우리는 이 1,000만 명을 모집하기 위해서 In order to gather 10 million citizens, 부산역 관광을 비롯하여 we started from Busan Station, 대구역 관광을 비롯해서 started from Daegu 대전역 Station, 관광을 비롯하여 Daejeon. 이번 한 주도 저는 사투를 벌이려고 합니다. Throughout this week, I am going to strike
right. 존경하는 국민 여러분, All the respected citizens. 정말로 여러분이 북한에서 살고 싶지 않다면 You do not want to live in 3월 1일 날 다 감흥광장으로 나오시길 바랍니다. North Korea. I pray that you all come out to the street 동의하십니까? to Parliament. 만약에 북한 가서 살고 싶기를 원한다면 If you truly want to live in North Korea, 다음에는 안 나와도 됩니다. and you do not have to come to 누가 나와야 Guam, 되느냐? who must come? 다 나와야 됩니다. 다. Everyone must come out. 5,300만 국민이 다 나와야 돼요. All 53 million citizens must come. 이재명을 지지하는 사람도 나와야 돼요. Even the followers of Ijeman, you must come. You 나라가 없으면 이재명이 있어요? 없어요. 없어. do not have your own life. 그리고 백발들도 다 나와야 돼요. Even the followers of Ijeman, 주사파도 다 나와야 되고 even Juche ideologists, 간첩들도 다 나와야 돼. even 간첩들도. North Korea's spies must 왜? come. 대한민국이 없으면 간첩질 할 수 있어요? Why? Because without South Korea, 그러니까 5,300만은 다 감흥으로 3월 1일 날 that is why 나오기로 동의하시면 두 손 들고 만세. 여기에 1등 기여해준 사람이 누구냐? and who aided most in this new 교회입니다. 교회. it is the churches. 1,700만 기독교인들이요. It is the 17 million. 내 말을 잘 들으세요. Listen up to my message today. 내가 말한 대로 안 된 게 있습니까? If there's anything 내가 말한 대로 안 된 게 있으면 한번 가져와 보세요. that did not happen as I said, 저는 기도를 깊이 하기 if you have any 때문에 evidence, bring it up to me. 하나님이 환상과 꿈 중에 다 보여주세요. I 보여주세요. pray God shows me through a revelation. 다 보여주신다고 다 God shows 보여주세요. me everything. 어젯밤에도 혹시나 또 여기에 덜 모이면 어떻게 하나 기도하는데 Even last night I was praying with a 성령이 날 보고 말했습니다. number of people who told me, 염려하지 말라. the Holy Spirit told me, do not worry. 염려하지 말라. Do not worry. 저는 확신하고 잠을 잤습니다. And with this certainty, I went to 무조건 3월 1일 날 끝장내야 되는 것입니다. March 1st. We must put an end to all of this fight. 강준선 장로님을 잠깐 모셔서 General Hong Jun-sung, 1,700만 기독교인이 나서면 한 방이면 해결될 텐데 아니 대한민국이 없으면 교회가 어디 존재합니까? 자, 우리 황교안 장로님 제대로 한번 기독교인들에게 제대로 한번 연설합니다. 사랑하고 존경하는 우리 광화문에 나오시는 또 이 영상을 보면서 나라를 위해 걱정하시는 우리 국민 여러분 사랑합니다. 존경합니다. 여러분들이 잘 아시는 아놀드 토인이라는 영국의 역사학자는 역사는 반복한다고 이야기를 했습니다. 그리고 그는 또한 말하기를 어느 민족이든 간에 세 가지 유형의 민족이 있다 이것입니다. 첫째 민족은 재난을 당하다가도 재난을 당한 후에도 안색이 없이 미래에 대비하지 않는 민족이라고 했습니다. 두 번째 유형은 재난을 당한 후에 아차하고 미래를 대비하는 민족이라고 했습니다. 세 번째 유형은 재난을 당하지 않고서도 미리 미래를 대비하는 민족이라고 했습니다. 여러분 물어보겠습니다. 우리나라 역사를 볼 때에 우리 민족은 어떤 유형에 속한 것입니까? 여러분 1번입니까? 재난을 당해도 안색이 없이 계속해서 미래를 대비하는 건 뻔인 민족이 우리가 아닙니까? 여러분 동의하지 않으십니까? 역사상 처음으로 지금 저와 여러분이 우리 광화문 세력이 이 나라의 미래를 걱정하면서 여기에 와 있는 것입니다. 여러분 역사는 분명하게 이야기하고 있습니다. 자유민주주의 국가 기독교 신앙을 가진 국가가 현재 전 세계의 인류 선진국가의 대부분을 차지했다고 말하고 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 정말이지 우리 5,000년 반만년 역사에 거의 900회가 넘는 열심히 있었다고 역사학자는 말하고 있습니다.
5년 만에 한 번씩 외침을 하면서도 전혀 반성이 없습니다. 1992년 임진왜란을 그렇게 전 국토가 유린을 당했는데 유성룡 대상이 다시는 이렇게 해서는 안 되겠다고 준비록을 펴서 알렸습니다. 앞으로 이런 일을 당하지 않으려면 군대가 10만 명을 이사해야겠다. 10만 명을 주장을 했습니다. 그런데 운영한 선조가 운영한 정치인들이 당파 싸움에 빠진 정치인들이 무슨 불과 5년 후에 1997년에 경제대란을 또 받았습니다. 결국 몇십 년 후에 우리는 일본에게 나라를 빼앗겼습니다. 여러분 기억하십니까? 일제시대의 스가 참배에 우리 교회의 거의 85% 이상은 스가 참배에 찬성했습니다. 6.25 때 불과 3일 만에 김일성의 인민군대가 이 서울을 점령했습니다. 우리 한국교회의 90%가 만세를 부르면서 환영을 했습니다. 우리는 이런 슬픈 역사를 가지고 왔습니다. 여러분 지금이야말로 현재의 상황을 나라가 망할 직전에 와 있다. 정말 이제는 일어나야겠다고 생각하지 않은 국민은 우리 국민이 아닙니다. 지금 이 싸움을 영적 싸움이라고 생각하지 않고 지금 이 싸움을 공산주의에 불종하고 정부, 친구, 친중, 세력이 한미 동맹을 깨고 이 나라를 자유대한 민족을 북한에 바치겠다는 이런 싸움이 아니라고 합니다. 여러분 그 교회는 교회가 아닙니다. 저는 목사는 아닙니다. 그러나 저는 지금 5년째 신앙을 가지고 있습니다. 저는 하나님께서 이 나라를 구원하시기 위해서 시기 때마다 위기 때마다 어떻게 구하셨는지 다 알고 있습니다. 저희 학교가 다 못합니다. 제 아들도 여러분 저는 목사님은 아닙니다. 장로로서 평생을 나라를 위해서 그렇죠. 여러분 그러니까 가서 탱크 지우고 그림 지우고 하고 재판에 신경을 쓰겠습니까, 라마? 적인 전투에서 싸울 그리고 수 지금 헌법재판관들이 하는 걸 보게 되면 이거 초등학교 학생들이 학생이 하는 것보다 정말 훨씬 못하잖아, 그렇죠? 아기를 대적하는 여러분, 이건 요번에 탄핵 정국을 권투에 비교하면은 하나님과 유성의 가까이 선수하고 아기 사탄이 되는 걸 대적해 부담 나고 지금 권투 여러분 얘기에서 선거 지금 아니겠습니까, 우리가 여러분? 살고 있는 그러면 이 아름다운 이 축복의 나라를 아니에요. 내 자녀 내 손주들에게 물려줘야 되지 않습니까? 우리 여기 있는 젊은 친구들 미래는 여러분의 것입니다. 여러분들이 이 나라를 세계 2위 3위 국가까지 끌어올려야 됩니다. 지금 이 나라는 완전히 썩었습니다. 군이 썩었습니다. 경찰이 썩었습니다. 검찰이 썩었습니다. 사법부가 썩었습니다. 여러분 이때에 우리가 나선 것입니다. 여러분 4.19 1960년에 4.19는 그거에 비하면 우리의 10분의 1도 안 됩니다. 우리는 반드시 이길 것입니다. 여러분 10편 20편 50편 나라는 여호와의 것이고 여호와는 모든 나라의 주제시는 것입니다. 여러분 3월 1일날 우리는 반드시 윤석열 대통령을 원상 회복시켜야 됩니다. 그리고 윤석열 대통령 때문에 우리가 완전히 부정선거를 조사하고 선관위를 해체하고 선거 개혁을 해야 합니다. 그래야만 나라가 삽니다. 이 일에 저와 여러분이 우리 어쩌면 우리 평생에 가장 값진
시간을 보내고 있습니다. 여기 계신 모든 성도님들, 특히 우리 한국 교회가 하나님 앞에 회개하고 돌아서야 됩니다. 한국 교회에 다니시는 1700만 성도 여러분, 3월 1일 날 몰수에 나오셔야 됩니다. 그것이 저와 여러분이 살고 한국 교회가 살고 우리 한국의 미래가 사는 것입니다. 여러분 기도하면서 나오십시오. 우리 정당원 목사님, 저는 하나님이 이 시대에 이 큰 사명을 위하여 벌써 수십 년 전부터 세우신 분이라고 저는 믿습니다. 한국 교회가 이 큰 사명 앞에 다 협조해야 됩니다. 여러분 3월 1일 이제 딱 한 주 남았습니다. 다음 주에는 우리가 전 국가 반역 세력이 깜짝 놀라도록 서울 시내를 덮어야 됩니다. 그리고 3월 1일 결정적으로 현재가 다시는 엉터리 반역 짓을 못하도록 올바른 판정을 내리도록 믿고 기도하며 나아가십시다. 감사합니다. 잠깐만요. 정언을 하나 써주셔야 돼요. 어느 날 국정원에서 암호를 해독했어요. 암호. 국정원에서 북한에서 내려온 지시를 암호를 해독했는데 그 암호 내용이 뭐냐, 정광훈을 죽여라가 아니고 정광훈을 마취를 시켜서 바다를 부대에 담아서 북한으로 붙여라. 이것이 국정원에서 암호를 해독한 것입니다. 그래서 나는 이게 농담 따먹게 하는가 했더니 아침 10시에 국정원 직원 2명이 왔어요. 장관님 보셨죠? 제가 있습니다. 옆에 있었죠? 그래서 이 북한이 지금 윤석열을 감옥에다 가둬놓고 이게 정광훈만 없애면 이거는 완전히 북한이 다 점령할 걸로 착각하는 것입니다. 절대로 그렇게 될 수 없어요. 왜냐하면 내가 혹시 북한한테 살해를 당해도 여러분이 있기 때문에. 동의하십니까? 그거보다가 더 확실한 사람이 뭐냐, 신의 시기가 있기 때문에 나를 죽여도 북한이 만약에 북한이 암호, 국정원에서 암호 해독한 그대로 나를 죽였다 그러면 반드시 광원을 통하여 국가적인 내란이 일어날 것이에요. 내란이. 아니 왜 방이 시원찮아 이거. 내가 죽는 게 좋아요? 좋아! 근데 나는 하루라도 빨리 죽는 게 소원이라고 했어. 왜? 내가 갈 곳이 있잖아. 하나님의 나라를 난 빨리 가야지. 방문 운동 하다 보면 속 바가지 썩어. 속 바가지 썩어. 내가 7년 동안에요 방문 운동 하면서 살아있는 게 기적이, 살아있는 게 오만 소리 다 하고 속 썩여. 그러나 나는요 자유통일이 될 때까지는 절대로 안 죽습니다. 여러분과 저와 함께 하십시다. 설령 내가 북한에 테러에서 죽어도, 자 신혜식 대표님 어디 가셨습니까? 우리의 호프 신의 시기가 있습니다. 감사합니다. 그러니까 예. 신혜식 대표님 때문에 북한이 나를 안 죽을 것 같아. 왜? 더 독한 놈이 있다. 더 독한 놈이. 정광훈보다 더 독한 놈이. 자, 그래서 3월 1일 우리가 1000만 명을 반드시 모아서 일을 해내야 되는 것입니다. 네, 그렇습니다. 예, 말씀드렸습니다. 여러분들, 지난주보다 더 우리는 단단해졌습니다. 외풍이 엄청 많습니다. 이런저런 말도 많지만 우리가 함께 모여서 싸워야 된다는 거, 윤석열 대통령을 구출해야 된다는 거, 이거 분명한 거 아닙니까? 오늘도 곳곳에서 모였다고 합니다. 잘합니다. 네. 그런데 중요한 건 3월 1일만큼은 광화문으로 모여야 됩니다. 왜 3월 1일 광화문에 모이냐?
우리 정통 보수 세력은 그동안 3월 1일, 8.15, 10월 3일은 광화문에 모여서 우리의 새해를 보여줬습니다. 그 시작은 바로 노무현 정권 때였습니다. 여러분들 잘 아시겠지만 노무현 정권 때 4대 악법, 국가보안법 폐지, 4악법, 악법을 만들어 갖고 대한민국을 무너뜨리려고 한 그 장본인이 바로 노무현이었고, 거기에 대해서 분연히 일어난 사람이 바로 전광훈 목사님이셨습니다. 전광훈 목사님이 시청 앞 수십만 명을 이끌고 나와서 4대 악법, 국가보안법 폐지를 막아냈고, 그 힘으로 여러분들 바로 이명박 정권이 탄생한 겁니다. 그 여세를 몰아서 우리 애국세력은 3월 1일, 8.15, 10월 3일은 꼭 광화문에 모였고, 그리고 바로 윤석열 정권을 이 광화문에서 여러분들 탄생시켰습니다. 여러분들도 그 자리에 다 계셨죠? 그렇습니다. 곳곳에서 집회 벌이고 싸우는 투쟁, 우리가 존중하고 너무나 감사한 일입니다. 하지만 이제 우리에게 시간이 얼마 없습니다. 이제 광화문에 모여서 우리의 새해를 보여주고 헌재를 압박해서 윤석열 대통령을 구출해야 됩니다. 여러분들, 지금 헌재하는 짓거리 보셨죠? 너무나 어이가 없습니다. 사실 6개월 정도의 시간을 가지고 아주 꼼꼼하게 면밀하게 대통령 탄핵 심판을 해야 됩니다. 그런데 불과 2달 만에 대통령 탄핵 심판을 끝내고 다음 달 선고를 한다는 보도가 나오고 있습니다. 이 얼마나 황당한 일입니까, 여러분들? 사실 6월까지는 가야 되는 거 아닙니까? 그런데도 불구하고 지금 어찌된 일인지 이렇게 빨리 탄핵 심판이 끝나가고 있습니다. 우리는 이 불의하고 잘못된 헌재의 판단에 맞서서 싸워야 됩니다. 윤석열 대통령의 계엄령은 젊은이들이 계몽령이라고 합니다. 잘했다, 대한민국이 이렇게 무너져가고 있구나, 또 이 국회가 사법 독재로 마구잡이 탄핵으로 정부를 한 발자국도 못 걸어가게 만들고 있구나, 이걸 젊은이들이 일깨우고 알게 됐습니다. 그래서 계몽령이 되었고, 지지율 20%였던 대통령의 지지율이 50%를 가게 된 겁니다. 얼마나 다행입니까, 여러분들. 진짜 대통령이 탄핵입니다. 지금 대통령이 업무를 수행하지 못하고 있는데도 불구하고 지지율이 여러분들 50%가 넘어가는데 사실 한 2주 3주간 답보 상태에 있습니다. 좀 아쉽죠? 그러나 여러분들 걱정하지 마십시오. 3월 1일을 기점으로 60% 갈 겁니다. 그런데 우리가 그 전에 할 일이 좀 있습니다. 다른 게 아니에요. 지금 대통령을 탄핵한 게 민주당입니까? 저는 아니라고 봅니다. 바로 국민의힘 아닙니까? 한동훈이 개자식 아닙니까? 그런데 다행스럽게도 국민의힘 일부 원외 당협위원장들이 들고 일어났습니다. 오늘 보니까 행진을 하더라고요. 예, 서부지법에서 언제까지 행진을 해서 광화문에 왔는지는 모르겠지만 함께 해줬으면 좋을 텐데 어쨌건 이렇게 다 들고 일어나고 있습니다. 그런데 우리 내부의 적을 우리가 빨리 척결해야 되는데 권성동, 권영세가 꿈쩍도 안 하고 있는 이 답답한 현실. 여러분들, 이번 헌재의 판단 누가 가장 먼저 나서서 막아야 됩니까? 바로 국민의힘입니다, 여러분들. 그런데 국민의힘은 지금 아가리를 닥치고 있습니다.
그러나 우리 광화문 세력이 있기 때문에 우리는 깊이 있고 승리할 겁니다. 그리고 10, 20, 30 청년들이 들고 일어났습니다, 여러분들. 그래서 우리는 승리할 수 있습니다. 문제는 뭐냐? 지금 언론입니다. 그런데 이 좌파 언론들은 그러려니 하겠어요. 그런데 조중동 이 바로 앞에 조선일보하고 통화일보가 있는데 지난주 여러분들 조선일보 보도 보셨죠? 본 분들이 많이 없구나. 잘 됐습니다. 안 보시는 게 마음이 편합니다. 안 보신 분들이 많은데 어처구니 없게도 우리 광화문에 35,000명 나왔다는 보도를 일주일 내내 악의적으로 써낸 새끼들이 바로 저 조선일보 새끼들입니다, 여러분들. 여러분들 여기가 35,000명입니까? 아, 그러면 왜 광우병 촛불 난동 때는 100만이라고 적었어? 여러분들 지금 저 세종대왕 동상도 가득 찼죠? 그런데 조선일보는 이 광화문을 메꾼 우리 애국 시민들을 35,000명이라고 보도를 했습니다. 완전히 날조 보도 아닙니까? 광화문 죽이기 아닙니까? 이게 잘못된 겁니다, 여러분들. 조선일보가 지금 대통령도 죽이고 광화문도 죽이고 보수를 죽여서 중도 좌파에게 나라를, 아니 좌익 세력에게, 이재명에게 나라를 넘기려고 하고 있습니다. 제일 악질이 조선일보, 그 다음 악질이 여기 옆에 있는 동아일보. 이 새끼들 둘이 보수의 원흉입니다, 여러분들. 이것들부터 우리가 제거해야 됩니다. 요즘 좀 겁먹었나봐요. 예, 동아일보 저 새끼들하고 그리고 조선일보 놈들이 좀 겁을 먹었는데 안 됩니다. 더 바짝 조여야 됩니다. 철도운동으로 박살내자! 조중동 박살내자! 이 새끼들이 나라를 망치는 주범입니다, 여러분들. 대통령 탄핵 시작될 때 얼마나 난리를 쳤습니까? 박근혜 대통령 탄핵 누가 했습니까? 조중동 저 새끼들의 가짜 뉴스 때문에 박근혜 대통령이 탄핵된 거 아닙니까? 그런데도 정신을 못 차리고 악의적 보도를 쏟아내고 있습니다. 심지어 이제는 전광훈 목사님마저 죽이려고 하고 있습니다, 이 새끼들이. 그래서 우리는 이 보수의 암덩어리들을 제거해야 됩니다. 오늘 젊은 분들도 많이 나왔는데 우리 미래 세대가 똑똑히 알아야 됩니다. 보수파리 악질 신문 조중동 철떡하자! 그러면 이렇게 말씀하십니다. 뭐 대안 있냐? 대안이 왜 없습니까, 여러분들? 우리 애국보수 유튜버들도 많지 않습니까? 그리고 또 여러분들 자유일보 그리고 여러 애국 신문들이 있지만 자유일보 구독하세요. 구독하셨습니까? 자유일보 100만 만들면 대한민국 완전히 바뀌어버립니다, 여러분들. 썩어 빠진 조중동 박살내고 자유일보로 통일하자! 통일하자! 윤석열 대통령이 참 어렵게 됐습니다마는 이번 기회는 대한민국을 살리는 아주 중대한 기로에 우리가 서 있는 겁니다. 많은 국민들이 들고 일어났어요. 지금 오늘 광주에서도 집회가 있다고 하는데 오늘 저녁에 광주에 시민단체가 모인다고 합니다. 그런데 외지에서 온 사람들보다 덜 모인다는 거 아닙니까? 이건 뭘 뜻하고 있냐? 광주마저도 이재명을 버리고 문재인을 버렸다 이겁니다.
이제 우리는 승리할 수가 있습니다. 헌재가 지랄을 떨고 사법부가 개판이 되어도 국민들이 들고 일어났다 이거 아닙니까? 그걸 보여주는 길은 딱 하나입니다. 3월 1일 광화문에 모이는 거, 광화문뿐만이 아니라 서울역까지 저기 청량리까지 꽉 메꾸는 거, 그게 바로 우리가 승리하는 길이고 윤석열 대통령을 살리는 길입니다. 여러분들 해낼 수 있죠? 3월 1일 모일 수 있죠? 모여야 됩니다. 이제는 다 내려놓고 한마음 한뜻이 돼야 됩니다. 전국에서 다 모이는 거 너무 좋아요. 예, 좋습니다. 그렇게 하고 싶으면 그렇게 해야 됩니다. 그러나 그래도 하이라이트라는 게 있잖아요. 그렇죠? 결정적 한 방은 우리가 보여줘야 되는 거 아닙니까? 그래서 광화문에 3월 1일은 무조건 모인다. 무조건 모이자! 모이자! 탄핵 무효! 탄핵 무효! 탄핵 기각! 탄핵 기각! 탄핵 기각! 탄핵 기각! 탄핵 무효! 탄핵 무효! 탄핵 무효! 탄핵 무효! 헌재가 얼마나 황당하냐면 여러분들, 총리 탄핵안부터 결정 지어야 됩니다. 여러분들, 총리 탄핵하고 최상무기가 대행을 했는데 2명을 임명했잖아요, 헌법재판관을. 그런데 이번 총리 탄핵이 150석이냐 200석이냐 이거부터 가려야 됩니다. 만약에 200석이다, 200석이 맞죠? 왜냐하면 대통령직을 수행하는 자리에 있는 사람을 탄핵하니까 200석이 맞죠? 근데 200석이 안 됐지 않습니까? 그러면 최상목이 임명한 헌법재판관은 뭡니까? 가짜죠? 2명은 가짜죠? 그런 상태에서 대통령을 탄핵한다? 그래서 탄핵 무효입니다! 탄핵 무효! 탄핵 무효! 지금 헌재가 얼마나 절박한지를 민주당이 보여주고 있어요. 민주당에서 뭐라 그러냐? 이번 탄핵안 8대 0이 될 거다 이런 말을 해요. 8대 0이 될 거다. 그러면 총리 탄핵 150석이냐 200석이냐 2명 가짜로 임명된 헌법재판관, 이것도 무력화시킨다는 거 아닙니까? 그렇죠? 벌써 꼼수를 부리고 있어요, 여러분들, 이 새끼들이. 예? 말이 됩니까, 여러분들? 말이 안 되죠? 그런 가짜 뉴스 선동에 속지 말고 우리가 광화문으로 나와야 됩니다. 그리고 3월 1일 광화문에 나와야 되는 이유가 있습니다. 민주당도 총궐기했어요. 민주당도 3월 1일 당직자들 특별휴가 준다고 합니다. 쟤네들도 광화문에 총결집하는데 우리가 흩어지면 되겠습니까? 만약 그날 민주당보다 우리가 세가 적다면 이거 큰일 납니다. 그쵸? 저놈들이 지금 아주 그냥 아주 도끼가 올랐어요. 3월 1일 광화문에 모이자고 벌써부터 지랄 난리를 치고 있습니다. 그래서 우리가 3월 1일 날은 무조건 한 방으로 아주 그냥 박살을 내야 된다 이거예요. 이제 3월 1일 광화문에 나오지 않는 사람들은 윤석열 탄핵에 동조하는 사람이다, 그렇게 규정을 쳐야 됩니다. 어떤 단체가 되든 누가 되었든 3월 1일은 무조건 광화문으로 나오자! 나오자!
반반씩 소리를 외쳐야지. 저쪽 조선일보, 이쪽 동아일보 고개를 돌려서 외칩시다. 탄핵무효. 저놈들이 들어야 돼요. 저 새끼들이 들어야 됩니다. 자, 먼저 동아일보를 향해서 외치겠습니다. 탄핵무효! 탄핵무효! 탄핵기가! 탄핵기가! 자, 조선일보를 향해서 외치겠습니다. 탄핵무효! 탄핵무효! 탄핵기가! 탄핵기가! 우리 큰 함성으로 우리의 결의를 다집시다. 와! 자, 이제 우리 청년의 시간 갖도록 하겠습니다. 사회자 손상대 대표에게 넘기겠습니다. 그래요. 감사합니다. 자, 지금 조선일보 전광판을 떠듣는 것 같은데 그 전광판만 뜯지 말고 건물도 뜨더라고. 어차피 떠들 거면 다 잡아 뜯어야지. 자, 집 나간 가방을 찾습니다. 가죽 가방인데 약간 노란색입니다. 작은 핸드백으로 브라운 계열로 그 안에 휴대폰이 2개 들어있습니다. 혹시나 자기가 아니시면 꼭 돌려주시고, 자기도 모르게 내 자리에 이런 핸드백이 와 있으면 꼭 주인에게 돌려주시기 바랍니다. 자, 이제 2030 청년시간 무대 정리하는 동안에 이통 전통 유통이 나와서 노래 한 곡 선물해 드리겠습니다. 자, 빨리 모니터 받치요. 영상 모니터 받치요. 모니터 실시. 반갑습니다, 여러분. 그 추웠던 겨울을 가고 봄이 왔습니다. 우리가 여기에 승리하기 위해서 모였죠. 이긴다는 사람, 이길까 말까, 이길 수 없다는 사람, 세 종류의 사람이 있습니다. 우리는 이깁니다. 많은 병사들이 좋은 말을 너무 많이 했기 때문에 저는 다른 말 하지 않겠습니다. 노래로 여러분들과 저의 뜻을 전하겠습니다. 정강훈 목사님, 음악 주세요.